गुलबर्गा शहर के नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा साहिबा ने बेंगलुरु शहर में चेयरमैन ऑफ कर्नाटका सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ज लेने के बाद गुलबर्गा आए, जहां पर उनके चाहने वालों ने बड़े शानदार तरीके से गुलबर्गा डीसीसी ऑफिस में उनका सम्मान किया। कनीज फातिमा पूरे कर्नाटक में एक हिजाब वाली एमएलए महिला के नाम से जानी जाती है और लेट डॉक्टर खमरुल साहब की क़यादत को बरकरार रखते हुए दूसरी बार गुलबर्गा शहर से कांग्रेस पार्टी की एमएलए चुनकर आई है। इस मौके पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियंक खरगे, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री शरण बसप्पा दशनापुर यादगिरी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, साउथ एमएलए श्री अल्लम प्रभु पाटिल, अफजलपुर एमएलए श्री एम.वाई. पाटिल, डीसीसी प्रेसिडेंट श्री जगदेव गुत्तेदार, कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब आलम खान साहब और कांग्रेस के कई सारे लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स, पार्टी वर्कर्स ने एमएलए कनीज फातिमा साहिबा को फेलिसिटेट कर उन्हें मुबारकबाद दी। डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रायचूर, डॉक्टर शरण बसप्पा दशनापुर साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अल्लम प्रभु साहब, एम.वाई. पाटिल साहब, तिप्पना पटोल साहब, जगदेव गुत्तेदार साहब, आलम खान साहब, नीलकंठ राव मुलगे साहब, फजल हुसैन साहब, अहमदुल इस्लाम साहब, फराजुल इस्लाम साहब, बदर खान साहब, अजमल गुलाम, सैयद अहमद साहब, गोदी से तमाम कारपोरेटर्स, पार्टी के लीडर्स, तमाम वर्कर्स, कार्यकर्ता, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सबसे पहले हमारे AICC प्रेसिडेंट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और हमारे सीएम साहब का भी और डिप्टी सीएम साहब D.K. शिव कुमार साहब का भी और तमाम लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये पोस्ट दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है जिम्मेदारी पर पूरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने दूसरी बार एमएलए बन के जो ठहरी हूँ, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की फैमिली और रशदपुर साहब की बहुत ज़्यादा कोशिश की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ ठहरी हूँ। तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप तमाम के जो भी मसले मसाइल है हल करने की कोशिश करूँगी। कर्नाटक ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿಯಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂತ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಮೇಡಮ್ ಅವರು 2 ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಶೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು। ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು। ಈ ಭಾಗದ
ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಖನಿಜ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇವತ್ತ ನಾವು ಗೌರವಿಸದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖನಿಜ ಪಾತ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಖನಿಜ ಪಾತ್ಮ ಅವರು ಇವತ್ತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಏನು ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೀಟುಗಳು ಕೂಡ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. और यहाँ पे उनका जो सर्विसेज है वो ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे जो उनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनकी लीडरशिप में ये जो कॉर्पोरेशन है ये डेफिनेटली एक अच्छा काम करेगा। और यहाँ पे इनका गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और कल्याण कर्नाटक के एरिया में ये जितने भी हमारे ये लोग हैं जो सिल्क ग्रो करते हैं उनके फार्मर्स के लिए भी आप ज़रूर उनकी भी मदद कीजिए। और यहाँ ये एरिया में भी सिल्क इंडस्ट्री को एनकरेज करने का आपसे उम्मीद है, ज़रूर आप करेंगे और कामयाबी आपको मिलेगी। मैं आपको और एक बार मुबारकबाद देते हुए कांग्रेस के हमारे सरकार के जो मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया जी, DK शिवकुमार जी और हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको मौका दिए हैं ऐसे चेयरमैन काम करने के लिए। और उसके साथ आपको एक मिनिस्ट्रियल स्टेटस भी दिया गया है। इससे ज़रूर हमारा गुलबर्गा शहर के यहाँ पे डेवलपमेंट में उसका डेफिनेटली कॉन्ट्रिब्यूशन होगा। एक देखते हुए मैं गुलबर्गा ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹುದ್ದೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ KSIC ಏನು ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ
ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಂಚೆ ಜೇವರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದ್ರಂತೆ, ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಜೇವರ್ಗಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಆ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತರುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಟೇಲ್ ಸಾಬ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರು ಏನು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು. ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಅವರು ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ आचरणेಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. 50वीं सालगिरह को इंग्लैंड को गए थे. तब उनका वो पूरा वो सिल्क का ये क्या बोलते हैं उनका गाउन उनका सब देख के ಎಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಶರ್ಟು, ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ. ಆ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 30 ಪವರ್ ಲೂಮ್ಗಳು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ತಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಡೆಯರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಹಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಾನು ಹೋದ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಬಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಸೂರಿಂದ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಪುರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಮಲಾಪುರ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಈ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಹಳ ಇದೆ. एक दो चक्कर आप दुबई मार के आ जाएगा, आप आराम से 300-500 करोड़ का मार्केट बन जाएगा. ये दुबई UAE अल्लाह मार्केट है ಇದೆ ಇವತ್ತು. आपके बगल में हमारे साहब भी बैठे हैं, इंडस्ट्री ಅವ್ರದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ KKRDB ಇಂದ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ. ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಡೋದು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಆದ್ರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ರೈತರು ಮತ್ತು ನೇಕಾರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರ. ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರೇ
ಮೇಡಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೋದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದು ತಮ್ಮ ಬೆವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ತಾವೇನು ಮೇಡಮಿಗೆ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುದೈವ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಶೂನ್ಯ. ಈ ಸರಿ ದರ್ಶನಾಪುರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 5-6 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. MY ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಂತ ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಮತದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗಂತೂ ಅವರೇ MLA. ಇನ್ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ MLA. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗುರುತಿಸಿ ಮೇಡಮಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಆಲಿಸುವ ಸರ್ಕಾರ. ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು 0 ಬಿಲ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 5,28,530 ಜನ, 5,28,000 ಜನ ಶೂನ್ಯ ಬಿಲ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 7,146 ಜನ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು, ಅವರು ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5,22,171 ಜನ ಇವತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ 19 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇವತ್ತು 21 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 21 ಕೋಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು 672 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5,22,000 ಜನ ಅದ್ರ ಲಾಭ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಓಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು, ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಿಜೆಪಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಲಾಭ ಪಡಿತಾ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ? ಪಡಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಸ್ ಹತ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಯುವ ನಿಧಿ ತಗೋತಾ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆದ್ರೆ ಬೈಯೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೈದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೇ ತಗೋಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಕನ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೀಡರ್. ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ, ಅವರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇದೆ, ಅವರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರೋದು. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಏನು ನಮ್ಮ MP ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋತೀವಿ, ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನಾಪುರ ಸಾಹೇಬ್ರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಅವರು ಏನೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಾನು ನೀಡ್ತಾನೆ. 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.